चलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आगळना सेशननी अंदर आपणे चेप्टरना घन पदार्थ एमनुं वर्गीकरण कर्युं हतुं। वर्गीकरणमां पहेला सेशननी अंदर घन पदार्थ मुख्यत्वे बे प्रकारना स्फटिकमय घन अने अस्फटिकमय घन। आपणे वात मुख्यत्वे कोनी करवानी छे? स्फटिकमय घननी करवानी छे। तो स्फटिकमय घन छे एनी गोठवणी लांबा अंतर सुधी केवी होय? नियमित होय। तो एना पाछळ आपणे चार प्रकार पड्या: आणवीय, आयनीय, धात्वीय और सहसंयोजक। एना आंतराणवीय आकर्षण ने कारण। हवे आजनो आपणो पॉइंट है स्फटिक लेटिस अने एकम कोषो। आज छे ने ई एक समजूती है। आमां घणी बधी वस्तुओं, घणा बधा पेरामीटरो आपणे ओळखवाना छे ने समजवाना छे। थियोरेटिकली एनुं इम्पोर्टन्स नथी, पण नाना नाना प्रश्न अने आगळना जे थियरी छे एने समजवा माटे आपणे खूब ज उपयोगी थशे। हवे जो आपणे एम कीधुं छे के मानो के एक आपणे भोयतळिયું लईए, एना पर आपणे एक सरखी स्टाइल्स पाथरी दઈએ छे। आ एक भोयतळिયાનો भाग छे, एना पर आपणे एक सरखी आ स्टाइल्सनी रचना करीए छे। मानो के एक सरखी आपणे आ रीते स्टाइल्स पाथरी दीधी, समजी लो आ बधी सरखी छे। हवे आ स्टाइल्स ने एना मध्य भागमां आपणे एक निशानी करी दઈએ। मध्य भागनी अंदर एक आपणे शुं करी दઈએ? निशानी करी दઈએ। चलो आ आपणे निशानी करी छे। ओके, हवे तमे आ जे स्टाइल्स ने एने अवगणी दो। चलो मने स्टाइल्स देखाती नथी। आपने स्टाइल्स देखाती नथी। तो तमने शुं मळ्युं? तो कि एक बिंदुओनो समूह मळ्यो। शुं मळे छे? बिंदुओनो समूह। जो फरीथी कहूं छुं, भोयतळिया पर एक आपणे स्टाइल्स ने गोठवी देशुं એટલે કે આપણે પુનરાવર્તિત ભાત જોવા મળે। એમાં ચોક્કસ સ્થાન ઉપર આપણે ડોટ કરી દઈએ છીએ અને પછી સ્ટાઇલ્સને જોવાનું અવગણીએ તો એક બિંદુઓનો આપણે એક સમૂહ મળે છે। આ જે બિંદુઓનો સમૂહ મળે છે એને શું કહેવાય? ઢાંચો કહેવાય, અથવા તો એને કહેવાય અવકાશ લેટિસ। આને શું કહેવાય? अवकाश लेटिस कहेवामां आवे छे। आ एक बिंदुओनो समूह मळ्यो जेने अवकाश लेटिस कहेवामां आवे छे। चलो क्लियर? स्टाइल्स पाथरी आ नियमित आपणे बिंदुओनो समूह मळ्यो एने आपणे अवकाश लेटिस तरीके ओळखीए छे। हवे आ जे अवकाश लेटिस छे ने एना पर बंधारणीय एकमोने तेमना बिंदुओ पर सेट करी अने द्विपरिमाणीय भात बनावी शकीए छे। तमे जो के आज अवकाश लेटिस है एमां बंधारणीय एकमों आपणे जाणीए छीए के बंधारणीय एकम तरीके कां तो आपणे अणु लईए, परमाणु लईए के पछी आयन लईए। शुं लईए? आयन लईए। तो आ बिंदुओं पर मानी लो के आवा बंधारणीय एकमों आपणे गोठवी दઈએ। सपोज मानी लो के आपणे कोई मानो के सोडियम छे, आ सोडियमना परमाणु आ रीते आपणे आ बिंदुओ पर गोठवी दઈએ तो आपने एक शुं मळशे? द्विपरिमाणीय भात मळे छे। शुं मळे छे? एक द्विपरिमाणीय भात। बिंदुओ पर सेट मूकी अने द्विपरिमाणीय भातनी रचना आपणे करी शकीए छीए। आ जे बंधारणीय एकम छे, आ जे बंधारणीय एकम, ए बंधारणीय एकमने शुं कहेवाय? तो के पायो ए अथवा मोटिफ ए कहे छे। पायो ए अथवा तो शुं कहेवाय छे? मोटिफ ए कहेवामां आवे छे। याद राखजो, मोटिफ एटले शुं? अणु, परमाणु के आयन, जे आपणा घटक कणो छे। तमे जाणो छो आणवीय घनमा अणु होय, धात्वीय घनमा परमाणु, कर्नेल अने स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन होय, आयनिक घनमा आयन होय अने सहसंयोजक घनमा कोण होय? परमाणु आपणे जोवा मळे छे, जेने शुं कहेवाय? मोटिफ कहेवामां आवे छे। हवे ज्यारे आ अवकाश लेटिसमां बिंदुओ पर आवा मोटिफ मूकवामां आवे त्यारे एक भात बने छे। तमे जोई शको छो, बराबर। हवे सपोज अहींया मैं सोडियमना परमाणु मूक्या छे, आवी ज भात हूँ बीजी बनावी दઉં છું। चालो आ एक एना जेवी ज बीजी भातनी रचना करूँ छूं। सेम भात मैं मूकी दीधी छे। ओके, हवे एना पर हूँ कोई अणु मूकું છું। मानो के HCl નો अणु छे, तो तमे जाणो छो के HCl નો अणु हशे तो एमां Cl मोटा कदनो हशे अने H केवो हशे? नाना कदनो हशे। आ रीते आपणे गोठवी शकीए। चलो ओके, आ एक अणु, आ बीजो अणु, आ तीजो अणु, आ चौथो अणु, आ पांचमो अणु, आ छठ्ठो अणु। आ रीते
એક જ સમાન આપણે અણુની શું કરી શકાય, રચના કરી શકાય. ટૂંકમાં અણુ છે. ઓકે, પછી એમની સાથે આ નાના કદના એક, તો તમને જો એક નિયમિત ભાત જોવા મળે છે. અણુ ગોઠવા, અહીં આપણે પરમાણુ ગોઠવા. એટલે આપણે એમ કહેશું કે આ અવકાશ લેટિસ એટલે કે બિંદુઓનો સમૂહ, એના પર જો મોટીફ મૂકવામાં આવે, મોટીફ એટલે અણુ, પરમાણુ કે આયન મૂકવામાં આવે ત્યારે એક ભાત બને છે. આ મોટીફ તરીકે કોણ હોય? અણુ, પરમાણુ કે આયન હોઈ શકે છે. આમ આ જે અવકાશ લેટિસ છે ને, એ અવકાશ લેટિસને સ્ફટિક લેટિસ પણ કહેવામાં આવે છે. યાદ રાખજો. આ કોને કીધું? આપણી જે અવકાશ લેટિસ છે ને, એટલે કે બિંદુઓનો સમૂહ, જે આપણો ઢાંચો છે ને, એને સ્ફટિક લેટિસ પણ કહેવામાં આવે છે. નિયમિત બિંદુઓનો સમૂહ જેને અવકાશ લેટિસ અથવા સ્ફટિક લેટિસ, એના પર ઘટકકણ જે મૂકવામાં આવ્યા છે એ ઘટકકણને મોટીફ અથવા તો પાયો કહેવામાં આવે છે. આમ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થના કિસ્સામાં અવકાશ લેટિસમાં બિંદુઓની ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી હોય. તમે જો કે અવકાશ લેટિસ હોય એમની અંદર શું હોય છે? તો કે બિંદુઓની આવી ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી આપણને જોવા મળે છે. અને આ ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણીમાં સ્ફટિકમાં પુનરાવર્તન પામતા પાયો અથવા મોટીફની રચના અને અવકાશીય દિક વિન્યાસ કેવા હોય છે? સમાન આપણને જોવા મળે છે. આપણે લખીએ, ચાલો. આ તો આપણે રચના જોઈ. આ બ્લેકબોર્ડનું સમતલ છે એટલે બધું કેવું છે? દ્વિપરિમાણીય છે, બે જ પરિમાણમાં છે ને. પણ આપણે શું કીધું છે કે જો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ હોય, ઘન પદાર્થમાં, સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં અવકાશ બિંદુઓની ત્રિપરિમાણીય શું હોય છે? ગોઠવણી હોય છે. તમે જો આવી ગોઠવણી આ રીતે ઉપરની તરફ પણ હશે, એટલે ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી હોય. અને આ જે સ્ફટિક છે ને, એ સ્ફટિકમાં, આ જે સ્ફટિક છે એ સ્ફટિકમાં પુનરાવર્તન પાયો એ અથવા જેને આપણે શું કહીએ છીએ? મોટીફ કહીએ છીએ. આ વારંવાર શું પામતો હોય? પુનરાવર્તન પામતો હોય ત્રિપરિમાણમાં. એટલે મોટીફની રચના અને અવકાશીય દિક વિન્યાસ. નવો શબ્દ આવ્યો, દિક વિન્યાસ એટલે એની દિશા, એ પણ કેવું હોય? સમાન જ હોય. તમે ચેક કરો બધી જગ્યાએ આ બધા વારંવાર પુનરાવર્તન પામે છે, કેવા છે? સમાન છે. અને કેવા હોય છે? સમાન આપણને જોવા મળશે. તમે જો કે આવો જે ત્રિપરિમાણીય ઘન હોય ને, એની સપાટી સિવાયના સમગ્ર સ્ફટિકમાં મોટીફનું પર્યાવરણ પણ કેવું હોય? સમાન જ હોય. તમે જો ચેક કરો, આ એક મોટીફ છે, તો એનું પર્યાવરણ એટલે આજુબાજુમાં જો 1 છે, 2 છે, 3 છે, 4 છે, એક ઉપર હશે ને એક ક્યાં હશે? નીચે હશે. એવું તમે જો આ મોટીફની વાત કરો તો 1 છે, 2 છે, 3 છે, 4 છે, એક ઉપર હશે અને એક ક્યાં હશે? અંદરની તરફ હશે. તમે જો કે અંદરના ભાગમાં રહેલા મોટીફનું પર્યાવરણ પણ કેવું હોય છે? સમાન આપણને જોવા મળે છે. જ્યારે સપાટી પર ન હોય, સપાટી પર જો આ છે તો 1, 2 અને 3, એક ઉપર હશે ને એક નીચે હશે, ઉપરના ભાગે જોવા મળતું નથી. સપાટી પર આવું જોવા મળશે નહીં, પણ અંદરના ભાગમાં એનું એન્વાયરમેન્ટલ, એનું પર્યાવરણ કેવું હોય છે? સમાન આપણને જોવા મળે છે. હવે તમે જો કે આવી લેટિસ છે ને, એની ગોઠવણી બે પ્રકારની હોય. દાખલા તરીકે તમે આપ્યું છે, એક મોટીફ આવો આપ્યો છે, જો ગોઠવણી અવકાશ લેટિસ, આને આપણે શું કહીએ? લેટિસ એ. હવે બીજીમાં જો એકાંતરે આપણને જોવા મળે છે. આ રીતે પણ આપણને જોવા મળે છે. એટલે આને આપણે કહીશું લેટિસ બી. આને આપણે શું કહીશું? લેટિસ બી કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ચાલો. તો આ એક આપણે નાની એમથી સમજૂતી આપણને આપેલી છે. ઓકે, હવે આ જે લેટિસ છે ને, એના થોડાક એને રિલેટેડ કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ આપેલી છે. તો હવે સ્ફટિક લેટિસની લાક્ષણિકતા. આ મહત્વના પોઈન્ટ છે, બરાબર સમજો અને યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરજો. ચાલો હવે એમાં પોઈન્ટ નંબર 1.
લેટિસના પ્રત્યેક બિંદુને આપણે શું કહીશું? લેટિસ બિંદુ અથવા તો લેટિસ સ્થાન. સ્ફટિક લેટિસના પ્રત્યેક બિંદુને શું કહેવાય? સ્ફટિક બિંદુ અથવા તો શું કહેવાય છે એને? લેટિસ સ્થાન કહે છે. લેટિસ બિંદુ, સ્ફટિક બિંદુ અથવા તો એને શું કહેશું આપણે? લેટિસ બિંદુ અથવા તો એને શું કહેશું આપણે? લેટિસ સ્થાન તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે આ જે સ્ફટિક બિંદુ છે ને એના પ્રત્યેક પર એક ઘટકકણ દર્શાવે છે જે અણુ, પરમાણુ કે આયન હોઈ શકે. એટલે પોઈન્ટ નંબર 2, સ્ફટિક લેટિસના પ્રત્યેક બિંદુ પર એક ઘટકકણ હોય. શું હોય છે? એક ઘટકકણ હોય છે જે અણુ હોય, પરમાણુ હોય કે પછી શું હોય? આયન હોઈ શકે. તમે જો આ બધી વસ્તુ આમની અંદર સમજી શકો છો. તમે જો આ એક બિંદુઓનો સમૂહ છે, આ બિંદુઓના સમૂહને આપણે શું કહીશું? સ્ફટિક લેટિસ. આ સ્ફટિક લેટિસમાં જે બિંદુ છે આ બિંદુને આપણે લેટિસ સ્થાન અથવા લેટિસ બિંદુ કહેવામાં આવે છે. આ સ્ફટિક લેટિસ બિંદુ છે ને એના પર કોઈ ઘટકકણ હોય છે અને ઘટકકણ કાં તો અણુ હોય, કાં તો પરમાણુ હોય અને કાં તો આપણને શું જોવા મળશે? આયન જોવા મળશે. અને ત્રીજું કે જો આપણે કોઈ લેટિસ છે એનો ભૌમિતિક આકાર વ્યક્ત કરવો છે, જો માની લો કે લેટિસનો ભૌમિતિક આકાર વ્યક્ત કરવો છે તો બિંદુ અને રેખાઓથી જોડવામાં આવે છે. શું કરવામાં આવે છે? જોડવામાં આવે છે. આ 3 એની લાક્ષણિકતા છે. જો માની લો આ સ્ફટિક લેટિસ છે તો જો આ જે સ્થાન છે એને આપણે શું કહીશું? લેટિસ બિંદુ. લેટિસ બિંદુ અથવા તો એને સ્થાન કહેશું. એમના પર જે ઘટકકણ હોય એ ઘટકકણ એના પર ચોક્કસ હોય જેને મોટિવ કહેવામાં આવે છે. માનો કે એનો આકાર વ્યક્ત કરવો છે તો આ રીતે એને રેખાઓ વડે શું કરવામાં આવે છે? જોડવામાં આવે છે. એટલે આપણે એનો શું મળશે? ચોક્કસ આકાર પ્રાપ્ત થશે. ભૌમિતિક આકાર આપણે પ્રાપ્ત થાય. આ રીતે આપણે જોડી શકીએ છીએ. માનો કે આને જોડશું, આ રીતે આપણે એનો શું મળશે? આકાર મળશે. ટૂંકમાં એને રેખાઓ વડે આપણે આ રીતે જોડવું પડશે. ઓકે, તો આપણે ચોક્કસ આકાર પ્રાપ્ત થશે. ઓકે, તો આ એમના વિશેની થોડીક આપણે હું આપી હતી? માહિતી આપી હતી. હવે આપણે થોડીક એકમ કોષ વિશે વાત કરીએ. એકમ કોષની આપણે થોડી ઘણી વાતો કરીએ. હવે જો કોઈ પણ સમગ્ર સ્ફટિક હોય એનું સંપૂર્ણ વર્ણન કરવા માટે સ્ફટિકના એક નાના ભાગનો જ આપણે શું કરવું પડશે? વર્ણન કરવું પડશે. સમગ્ર સ્ફટિકની આપણે જરૂર પડતી નથી. એટલે સંપૂર્ણ વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે અવકાશ લેટિસના એક નાનકડા ભાગની જરૂર પડે છે. આ નાનકડા ભાગને એકમ કોષ કહેવામાં આવે છે. સ્ફટિક લેટિસને સંપૂર્ણપણે વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે એક નાનકડા ભાગની જરૂર પડે. આ નાનકડા ભાગને શું કહેવાય? તો કે એકમ કોષ કહે છે. આ જે એકમ કોષ છે ને એ સમગ્ર સ્ફટિકનું વર્ણન કરી શકશે. હવે હું એમ કહું કે માની લો કે એક કોઈ હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગ છે. આ હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગમાં માની લો કે 50 ફ્લેટ છે. તો 50 ફ્લેટ હશે એ 50 ફ્લેટનું બાંધકામ, એની ડિઝાઇન આ બધું જ કેવું હોય? સરખું હોય છે. હવે માની લો કે એક ફ્લેટ તમે જોઈ લેશો તો બાકીના બધા જ ફ્લેટની અંદર ડિઝાઇન એવી જ હશે. તો માની લો કે તમારે આખી બિલ્ડિંગનો અભ્યાસ કરવો છે તો આખું બિલ્ડિંગ જોવાની જરૂર નથી. તમે એક ફ્લેટનો સ્ટડી કરશો તો વારંવાર એનું એ બધું શું થવાનું છે? 50 વાર પુનરાવર્તન પામવાનું છે. તો આ એક ફ્લેટને શું કહેવામાં આવે છે? એકમ કોષ કહેવામાં આવે છે. માની લો કે એક દિવાલની આપણે વાત કરીએ તો દિવાલ છે ને એમાં એક ઈંટ હોય. આ માની લો કે એક ઈંટ છે, પછી એની સાથે આ બીજી ઈંટ જોડાયેલી હશે, આ ત્રીજી ઈંટ જોડાયેલી હશે. આ રીતે ઈંટો દિવાલમાં જોડાયેલી છે. તો મને કહો આ દિવાલમાં એક ઈંટ, બાકીની ઈંટ એના જેવી જ છે, માટે આ ઈંટ એ શું થશે? એનો એકમ કોષ થશે.
થશે ને, આનું વર્ણન કરશો એટલે બધાનું વર્ણન આવી જશે, કેમ કે આનું વારંવાર શું થાય છે, પુનરાવર્તન થતું જોવા મળશે. આપણે નથી કહેતા કે ભાઈ સજીવો હોય ને એ સજીવોમાં પાયાનો એકમ શું છે, કોષ. હવે માની લો કે એક કોષની તમે રચના જોઈ લો તો બાકીના કોષની એને રિલેટેડ આપણે રચના જોવા મળશે. એમ આમની અંદર આ એકમ કોષની આપણે વાત કરી છે. ઓકે, આ એકમ કોષ એ શું છે, પાયાનો ઘટક. એટલે આપણે જો એક આકૃતિ ડ્રો કરીએ છીએ, એમની અંદર હું તમને એકમ કોષ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. બરાબર, એક આકૃતિ આપણે ડ્રો કરવા જઈ રહ્યા છીએ. શક્ય હોય તો બરાબર વિઝન થાય એવી આપણે આકૃતિ ડ્રો કરીએ છીએ. ઓકે, આ મેં એક સમઘન દોર્યો છે. આ હું છે એક સમઘન છે. સપોઝ માની લો કે આ તમારા એક રૂમ છે, ઓરડો છે. બરાબર, હવે આના હું છે ને 8 ભાગ કરું છું. કેટલા ભાગ કરું છું? 8 ભાગ. જો એક આ રીતે હું કટ કરીશ. મેં શું કર્યું છે, રૂમમાં અહીં એક વચ્ચે દિવાલ કરી નાખી, એટલે આ 2 ભાગ થઈ ગયા. આ વચ્ચે એક દિવાલ કરી નાખી છે. હવે હું કરું છું તો કે એક આ રીતે દિવાલ કરું છું. મેં એક આ રીતે દિવાલ કરી, એક આ રીતે દિવાલ કરી. કેટલા ખાના થયા? 4 ખાના થઈ ગયા. હવે હું કરું છું મેં એક આમ આડી દિવાલ કરી. ટોટલ કેટલા ભાગ થયા? 8. ઉપર 4 અને નીચે 4. આ રીતે 8 ભાગ થશે. હવે જો આના આ જે પોઈન્ટ આવ્યા છે ને એને હું જોડી દઉં છું. આ એક, આ બંને પોઈન્ટ સામસામા જોડી દઉં છું અને આ પોઈન્ટ સામસામા જોડી દઉં છું. એટલે એક સેન્ટર પર છે, એ તમારો શું થશે? મધ્ય ભાગ થશે. તમે જો આ સમઘન છે ને એમની અંદર 8 ભાગ જોવા મળે છે. કેટલા ભાગ? તમને 8 ભાગ જોવા મળશે. હવે હું એક ભાગને હાઇલાઇટ કરું છું, કોઈ પણ એક ભાગને. સમજી લો કે જો આ એક દિવાલ છે, આ બીજી દિવાલ છે, આ કેવો છે? આગળનો ભાગ છે. બરાબર, હવે એમની અંદર આ પાછળની દિવાલ એટલે આ ભાગ થશે, આ પાછળનો ભાગ થશે. પછી જો આગળની દિવાલની આપણે વાત કરીએ તો આગળનો ભાગ થશે, આગળનો ભાગ થશે. તમે જો મેં એમાંથી એક બોક્સ દર્શાવ્યું છે ને, આ બોક્સ. હવે આ એક બોક્સનું આપણે વર્ણન કરીએ તો એના જેવું જ બાજુનું છે, આ બાજુનું છે, એની બાજુનું છે, એવા 4 નીચે પાછા આપણને જોવા મળશે. ટોટલ કેટલા જોવા મળશે? 8 જોવા મળે છે. તો જો આ બિંદુ છે ને, આ બિંદુ, એ બિંદુને આપણે શું કહીશું તો કે લેટિસ બિંદુ. બરાબર, આ જે નાનો ભાગ છે એ ભાગને આપણે શું કહીશું? એકમ કોષ. આ એકમ કોષનું વારંવાર પુનરાવર્તન થવાથી સમગ્ર સ્ફટિકની રચના બને છે. એટલે આપણે લખશું કે સ્ફટિક લેટિસનો નાનામાં નાનો ભાગ કે જેનું વારંવાર પુનરાવર્તન થવાથી સમગ્ર સ્ફટિક બને છે, જેને શું કહેવાય? એકમ કોષ. એને શું કહેવાય? એકમ કોષ. સ્ફટિક લેટિસનો નાનામાં નાનો ભાગ જેનું વારંવાર પુનરાવર્તન થવાથી આપણે શું મળે છે? એકમ કોષ મળે છે. આમ ત્રિપરિમાણીય રચનામાં સ્થાનાંતરીય વિસ્થાપન આ સમગ્ર સ્ફટિકની રચના કરે છે. તમે જો કે એક આપણે ગ્રીન કલરની આકૃતિ આપી છે, એ આકૃતિની અંદર એવું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે ભાઈ ચાલો આ એક નાનો અમથો ભાગ છે. બરાબર, હવે તમને બાકીના આ રીતે ભાગ આપેલા છે. એક ગ્રીન કલરની આકૃતિ તમને આપેલી છે, એમની અંદર જો આ આપણો એક એકમ કોષ છે. ચલો એટલો ભાગ પાછો અહીંયા આપણે જોડી દઈએ. ચલો એટલો જ ભાગ અહીંયા કરીએ, આ સ્થાનાંતર કરીએ છીએ. એટલો જ ભાગ અહીંયા મૂકી દઈએ, એટલો જ ભાગ અહીંયા મૂકી દઈએ, અહીંયા મૂકી દઈએ. તો આ રીતે શું થશે? સ્ફટિકની રચના થતી જોવા મળશે, જેને આપણે શું કહીશું?
ત્રિપરિમાણીય રચનામાં સ્થાનાંતરીય વિસ્થાપન. કેવો શબ્દ વાપર્યો છે? સ્થાનાંતરીય. આ ભાગ જો અહીંયા પુનરાવર્તન પામે એટલે સ્થાનાંતરીય વિસ્થાપન ત્રિપરિમાણમાં. આપણે તો બ્લેકબોર્ડના સમતલમાં ખાલી 2 જ પરિમાણ દર્શાવી શકીએ છીએ, પણ આપણે એને ત્રિપરિમાણમાં પણ દર્શાવી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આ શરૂઆતની ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી આપણને આપેલી છે. ફરીવાર એકવાર સમજાવું છું, કેમ કે ખૂબ જ અગત્યનું છે. આ બધું સમજવાનું છે, કેમ કે આગળ જતાં આ બધું આપણને કામ લાગવાનું છે. આ નાની નાની વ્યાખ્યા અથવા તો સમજૂતીઓ આપણને આપી છે. જો કોઈ પણ ભોંયતળિયું હોય એમાં સ્ટાઇલ્સને પાથરી દો એટલે એક આપણે ભાત જોવા મળે. એમાં આપણે ચોક્કસ સ્થાને એક બિંદુ કરી દઈએ અને સ્ટાઇલ્સને ભૂલી જઈએ તો આપણે એક બિંદુઓનો સમૂહ મળે છે, જેને અવકાશ લેટિસ અથવા તો ઢાંચો કહેવામાં આવે છે. આજે અવકાશ લેટિસ અથવા તો ઢાંચો છે ને, એના પર જે બિંદુઓ છે ને એને સ્ફટિક બિંદુ કહેવામાં આવે છે. આ સ્ફટિક બિંદુ પર બંધારણીય એકમો આપણે આ અથવા તો આ ગોઠવી શકીએ, જે અણુ, પરમાણુ કે આયન હોય. આ રીતે તૈયાર થતી લેટિસને આપણે સ્ફટિક લેટિસ તરીકે પણ ઓળખી શકીએ છીએ. આમ સ્ફટિકમય ઘનના કિસ્સામાં શું હોય? અવકાશ બિંદુઓની ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી. આપણે તો 2 પરિમાણમાં દર્શાવી, પણ ત્રિપરિમાણમાં આપણને જોવા મળશે. અને પુનરાવર્તન પામતો જે પાયો એ છે અથવા મોટિવ છે, એની રચના અને એની અવકાશીય દિક વિન્યાસ એટલે અવકાશમાં એની ગોઠવણી કેવી હશે? બધે જ સમાન હશે, કે અલગ અલગ જોવા મળશે નહીં, કેમ કે સ્ફટિકમય ઘન છે અને નિયમિત ગોઠવણી લાંબા અંતર સુધી આપણને જોવા મળે છે. આમ સપાટી સિવાયના સમગ્ર વિસ્તારમાં મોટિફની આજુબાજુનું એટમોસ્ફિયર એટલે કે પર્યાવરણ એ કેવું હોય છે? સમાન આપણને જોવા મળે છે. આવા સ્ફટિક લેટિસની લાક્ષણિકતામાં સ્ફટિક લેટિસના દરેક બિંદુને સ્ફટિક બિંદુ અથવા તો લેટિસ સ્થાન કહેવામાં આવે છે. સ્ફટિક લેટિસના પ્રત્યેક બિંદુ પર એક ઘટક કણ હોય, એ અણુ, પરમાણુ કે આયન હોઈ શકે. અને જો લેટિસની ભૌમિતિક આકાર જો આપણે વ્યક્ત કરવો હોય તો બિંદુઓને આપણે રેખાઓ વડે જોડવા પડે છે. રેખાઓ વડે જોડીને આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે એકમ કોષની વાત કરીએ તો કોઈ પણ સ્ફટિકને આપણે સમજાવવો છે તો સ્ફટિકને સંપૂર્ણપણે વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે એક નાનકડા ભાગની જરૂર પડે છે. આવા એકમ કોષની પસંદગી તમે કોઈ પણ રીતે કરી શકો છો, પણ એકમ કોષની પસંદગી કરતી વખતે શક્ય હોય ત્યાં સુધી લંબ અંતર એટલે કે આ ને આ જે લંબ અંતર છે એ કેવું હોવું જોઈએ? નાનામાં નાનું હોવું જોઈએ. પસંદગી તમે કોઈ પણ રીતે કરો, પણ એકમ કોષ શક્ય હોય એટલો કેવો હોવો જોઈએ? નાનામાં નાનો હોવો જોઈએ. જે નાનામાં નાનો ભાગ વારંવાર શું થતો હોય? પુનરાવર્તન પામતો હોવો જોઈએ. એટલે જ આપણે કીધું છે કે આવા જે નાનામાં નાના ભાગ છે એનું સ્થાનાંતરીય વિસ્થાપન ત્રિપરિમાણમાં કરવામાં આવે તો સ્ફટિક લેટિસની રચના થાય છે. આકૃતિમાં મેં તમને સ્ફટિક લેટિસ દર્શાવી છે, અને આ સ્ફટિક લેટિસ છે એના પરથી આપણે વ્યાખ્યા આપી શકીએ કે સ્ફટિક લેટિસમાં નાનામાં નાનો ભાગ કે જેનું વારંવાર પુનરાવર્તન થવાથી આપણે સમગ્ર સ્ફટિક બને છે, જેને એકમ કોષ કહેવામાં આવે છે. આ જે એકમ કોષ છે એમાં તમે જો આ ખૂણો માની લો કે 90નો પણ હોઈ શકે, આ ખૂણો છે એ 60નો પણ હોઈ શકે, માની લો કે ખૂણો છે એ 45નો પણ હોઈ શકે. આવા જુદા જુદા ખૂણાઓ આપણે શક્ય જોવા મળે, શક્યતાઓ આપણને આપેલી છે. એટલે લંબ પણ હોય અથવા ન પણ આપણને જોવા મળે છે. માની લો કે આને આપણે એ અંતર કહીએ અને બી કહીએ તો આમની વચ્ચેનો જે ખૂણો છે એને ગેમા કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? ગેમા કહેવામાં આવે છે. અને ગેમાનું મૂલ્ય 90 હોય, પછી 60 હોય, 45 હોય, આવા જુદા જુદા આપણને જોવા મળે છે. માટે એ સમજવા માટે હવે આપણે એકમ કોષની લાક્ષણિકતા જોઈએ. આ સ્ફટિક લેટિસની લાક્ષણિકતા હતી. હવે પછી આપણે વાત કરીશું એકમ કોષની લાક્ષણિકતા. ઓકે, ચાલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એકમ કોષની વાત કરતા હતા, કેમ કે સ્ફટિકનો અભ્યાસ આપણે નથી કરવાનો, માત્ર એકમ કોષ કરશું એટલે આખા સ્ફટિકનો અભ્યાસ થશે. તો આ જે એકમ કોષ છે ને એને હું દર્શાવું છું. આ રીતે આપણે એકમ કોષ ધારી લો કે આવો છે અને હું ડ્રો કરું છું. આ માની લો કે એક એકમ કોષ છે. તો હવે એની આપણે લાક્ષણિકતાની વાત કરવાની છે. ચાલો માની લો કે આ બિંદુને હું સેન્ટર બનાવું છું. ઓકે, આવા તો કેટલા બિંદુઓ છે? 8 બિંદુઓ છે. જો આ રીતે 8 બિંદુઓ આપણે લઈ શકીએ છીએ. કોઈ પણ એક બિંદુ આપણે પસંદ કરીએ, બધા જ બિંદુઓ કેવા છે? સમાન આપણને જોવા મળે છે. હવે માની લો કે આપણે એની લંબાઈ, પહોળાઈ ને ઊંચાઈ જુદી જુદી ગણી શકીએ છીએ. એટલે આપણે અંતર માની લો કે આને એ અંતર કહીએ છીએ, આને બી અંતર કહીએ છીએ, આને શું કહીએ છીએ? સી અંતર કહીએ છીએ. હવે જો આનું જેટલું અંતર હશે એટલું જ આ હશે, એટલું જ આ હશે ને આ હશે, બરાબર? આ બી છે તો આ બધા બી જ છે.
આ પણ બી છે, આ પણ બી છે, આ પણ બી છે, આ સી છે તો આ સી છે, અને આ પણ સી છે, અને આ એ છે તો આ પણ એ, આ પણ એ, અને આ પણ શું હશે એ છે. પણ આપણે એકને ધ્યાનમાં લેશું. ઓકે, ચાલો. આ એ અને બી છે એમની વચ્ચે એક ખૂણો બનતો હશે, અને જે ખૂણો છે ને એ ખૂણાને આપણે ગેમા કહીશું. બરાબર. તમે જો કે એ અને સી વચ્ચે ખૂણો બને છે એને આપણે બીટા કહીશું, અને બી અને સી વચ્ચે જે ખૂણો બને છે એને આપણે શું કહીશું? આલ્ફા કહીશું. તમે જો યાદ રાખો કે એ અને બી આવ્યું તો ગેમા આવ્યું. બરાબર. એ બી સિવાયનું. પછી બી અને સી આવ્યું, જો એ બી બી સી એટલે આલ્ફા, સી એ એટલે શું આવશે? બીટા. જે શબ્દનો ઉલ્લેખ નથી થયો આ રીતે કહી શકાય. એટલે જો એકમ કોષમાં 3 ધાર હોય, એકમ કોષમાં 3 પ્રકારની ધાર હોય, 3 પ્રકારની ધાર હોય, જે એ બી અને કઈ હોય? સી હોય. 3 પ્રકારની ધાર જોવા મળે છે. 3 પેરામીટર થઈ ગયા ધાર, એટલે એ બી અને સી આપણને જોવા મળે છે. ઓકે, જે એકબીજાને લંબ હોય અથવા ન પણ હોય. માની લો કે એ 90નો ખૂણો બનાવતી હોય તો એકબીજાને કેવી કહેવાય? લંબ કહેવાય. માનો કે આ એ છે આ રીતે છે તો આ ખૂણો 90નો હોય તો લંબ કહેવાય. એવું જરૂરી નથી કે લંબ હોય, ન પણ હોઈ શકે. 60નો ખૂણો હોય તો લંબ કહેવાય નહીં. લંબ પણ હોય અને ન પણ હોય. અને બીજો પોઈન્ટ છે એને ખૂણા હોય તો આપણે એમ કહીશું કે તેને લાક્ષણિક કોણ હોય. અને કોણ હોય તો કે આલ્ફા હોય, બીટા હોય અને ગામા હોય. ક્યાં ક્યાં હોય તો આપણે કહી શકશું કે જો એ અને બી ની વચ્ચે જે હોય એને શું કહીશું? એ અને બી, એને આપણે ગામા કહીશું. તમે જો કે બી અને સી ની વચ્ચે હોય એને શું કહીશું? આપણે આલ્ફા કહીશું. અને એ અને સી ની વચ્ચે હોય એને આપણે શું કહીશું? બીટા કહીશું. તો તમે જો 3 ખૂણા અને 3 ધાર, ટોટલ 6 લાક્ષણિક પેરામીટર આપને જોવા મળશે. એકમ કોષમાં લાક્ષણિક પેરામીટર કેટલા પ્રકારના હોય તો કે 6 હોય. 3 ખૂણા હોય અને 3 શું હોય? ધાર હોય, જે આપણે આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ. ટૂંકમાં એ અને બી જેને ધાર છે એની વચ્ચેનો ખૂણો એને ગેમા, બી અને સી વચ્ચેનો ખૂણો એને આલ્ફા, સી અને એ વચ્ચેનો ખૂણો એને શું કહીશું? બીટા તરીકે આપણે ઓળખશું. ખૂણા પણ જુદા જુદા હોઈ શકે, ધાર પણ જુદી જુદી હોઈ શકે, સમાન પણ હોય અને જુદું જુદું પણ આપણને જોવા મળે છે. ઓકે, હવે આપણે એકમ કોષના પ્રકાર ઉપર જઈએ છીએ. ચાલો, એકમ કોષના પ્રકાર. એકમ કોષના પ્રકાર. એકમ કોષ 2 પ્રકારના હોય. એકમ કોષ મુખ્યત્વે કેટલા પ્રકારના હોય? 2 પ્રકારના હોય. એક આદિમ એકમ કોષ અને બીજો છે કેન્દ્રિત એકમ કોષ. એક આદિમ એકમ કોષ અને બીજો છે કેન્દ્રિત એકમ કોષ. ચલો, હવે આદિમ એકમ કોષ કોને કહેશું? પહેલા તો આપણે એની વાત કરીએ તો કે જે એકમ કોષમાં ઘટક અણુ માત્ર ખૂણા પર જ હોય, માત્ર ને માત્ર ક્યાં હોય? ખૂણા પર હોય, તેને આદિમ એકમ કોષ કહેવામાં આવે છે. એની વ્યાખ્યા છે. ચલો, સમજવા માટે આપણે એક આકૃતિ પણ ડ્રો કરીએ છીએ. ઓકે, આ મેં એક આકૃતિ દોરી છે. હવે આ એક સમઘન છે ને, એ સમઘનની અંદર તમે જો 8 ખૂણા છે. શું છે? 8 ખૂણા છે. ઓકે, યાદ રાખજો. સમજવા માટે હું તમને આ વસ્તુ પણ સમજાવી દઉં છું. જો આ જે ભાગ છે ને એને ફલક કહેવાય. ફલક કેટલા હોય તો કે 6. તમે જો સામસામા 2, આ સામસામા, ટૂંકમાં દિવાલો. તમે જો ચારે બાજુની દિવાલો ઉપર અને નીચે, એટલે ફલક કેટલા હોય? 6 હોય. તમે જો આ જે બિંદુઓ છે ને આ એ ખૂણાઓ છે, એટલે આ ખૂણા છે. અને ખૂણા હંમેશા એકમ કોષમાં કેટલા હોય? 8. ફલક હંમેશા કેટલા હોય? 6 હોય. તમે જો આ જે છે ને એને ધાર કહેવાય. આ છે ને એને શું કહેવાય? ધાર. અને ધાર હંમેશા 12 હોય. કેટલી હોય? 12. તમે ચેક કરો, 1 2 3 4. તમે આ રૂમને ધ્યાનમાં રાખીને બધું કામ કરો. બરાબર. રૂમમાં જો સામસામા 4, ઉપર અને નીચે 6 ફલક છે. ખૂણા 2 2 4 6 ને 2 કેટલા છે? 8 આપણને જોવા મળે છે. પછી ધાર કેટલી હોય? 4 ઉપર 4 નીચે, એવી 4 સાઈડમાં આપણને 12 ધાર જોવા મળે છે. બરાબર. અને સેન્ટર, તમે જો એકમ કોષનું સેન્ટર કેટલું હોય? આ કેન્દ્ર છે, અને કેન્દ્ર કેટલું હોય?
એક જ આપણને જોવા મળે છે। તો અહીં આપણે શું કીધું છે કે એકમ કોષમાં ઘટકકણ માત્ર ખૂણા ઉપર, જો ઘટકકણ ક્યાં ક્યાં હોઈ શકે, ફલક ઉપર, ખૂણા ઉપર, ધાર ઉપર અને કેન્દ્રમાં, આ 4 જગ્યાએ જોવા મળશે। અત્યાર સુધીમાં જેટલા પણ સ્ફટિકમય ઘન આપણે ભણશું એમાં 4 સ્થાન ઉપર આપણે ઘટકકણ જોવા મળશે। ઉપરાંત કેટલાક છિદ્રમાં હશે, ક્યાં હશે? છિદ્રમાં, પણ એ અલગ વાત છે। અત્યારે આપણે એમ કહીશું માત્ર ને માત્ર ક્યાં હોય? ખૂણા ઉપર હોય, તો આવા એકમ કોષને હું કહીશું આદિમ એકમ કોષ અથવા સાદો એકમ કોષ કહેવામાં આવે છે। આમની આપણે વાત કરીએ, કેન્દ્રીય એકમ કોષ કોને કહેવાય? જે એકમ કોષમાં ઘટકકણ ખૂણા ઉપરાંત અન્ય ભાગમાં હોય તો તેને શું કહેવાય? કેન્દ્રિત એકમ કોષ કહેવામાં આવે છે। તમે જો જે એકમ કોષમાં ઘટકકણ ખૂણામાં તો હોય જ, કેમ કે ખૂણો એ મુખ્ય રચના બનાવે છે, એના વગર મકાન બની શકે નહીં। આપણે એમ કે ભાઈ બીમ કોલમ ન ઊભા કરીએ, ખૂણાઓ ન કરીએ તો મકાન થાય નહીં, એટલે ખૂણા પર તો કમ્પલસરી હોય, ઉપરાંત અન્ય ભાગમાં પણ હોય તો એને શું કહેવાય? કેન્દ્રિત એકમ કોષ કહેવામાં આવે છે। આવા કેન્દ્રિત એકમ કોષ પાછા કેટલા પ્રકારના છે? તો કે 3 પ્રકારના છે। કેટલા પ્રકારના છે? 3 પ્રકારના એકમ કોષ આપણે જોવા મળે છે। આ કેન્દ્રિત એકમ કોષમાં પહેલો પ્રકાર છે અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ, બીજો પ્રકાર છે ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ અને ત્રીજો પ્રકાર છે અંતઃછેડો એકમ કોષ। ત્રીજો પ્રકાર છે અંતઃછેડો એકમ કોષ। એટલે એકમ કોષ મુખ્યત્વે 3 પ્રકારના આપણે જોવા મળે છે, અંતઃકેન્દ્રિત, ફલક કેન્દ્રિત અને અંતઃછેડો, આવા 3 પ્રકાર આપણે જોવા મળે છે। ઓકે, હવે અંતઃકેન્દ્રિત કોને કહેશું? તો કે જે એકમ કોષમાં ખૂણા ઉપરાંત કેન્દ્રમાં હોય તેને આપણે શું કહીશું? અંતઃકેન્દ્રિત, જેને BCC પણ કહેવામાં આવે છે, બોડી સેન્ટર ક્યુબિક ક્લોઝપેક રચના। બોડી સેન્ટર ક્યુબિક ક્લોઝપેક રચના પણ કહેવામાં આવે છે। ક્યાં હોય? તો કે ખૂણા ઉપર તો કમ્પલસરી હોય જ છે। માનો કે એકમ કોષ એટલે ખૂણા ઉપર તો આપણને જોવા મળશે, આ ખૂણા ઉપર 8 છે, માનો કે ખૂણા ઉપર તો છે, ઉપરાંત એના એક સેન્ટરમાં પણ હોય, એટલે ખૂણા ઉપરાંત સેન્ટરમાં આપણે જોવા મળે છે, માટે BCC અંતઃકેન્દ્રિત, કેન્દ્રમાં અંદરના ભાગમાં છે, બરાબર। અહીંયા આપણે એમ કહેશું કે જે એકમ કોષમાં ખૂણા ઉપરાંત ક્યાં હોય? ફલક પર હોય તો તેને FCC અથવા તો ફલક કેન્દ્રિત કહેવામાં આવે છે। ફલક કેન્દ્રિત અથવા ફેસ સેન્ટર ક્યુબિક ક્લોઝપેક રચના કહેવામાં આવે છે। ફેસ એટલે ફલક, એનો એકમ કોષ દોરીએ, આ એકમ કોષ છે। ચલો 8 ખૂણા પર તો કમ્પલસરી હોય જ છે, ઉપરાંત ક્યાં છે? તો કે ફલક, ફલક કેટલા છે? તો કે 6। જો સામસામું 1 2 3 4, આ આગળનું ફલક અને આ કેવું છે? પાછળનું ફલક, ટોટલ કેટલા થશે? 6, ટોટલ 14 પરમાણુ ગોઠવશે। ઓલામાં 9 થશે, આમાં કેટલા છે? તમને એમ પૂછે કે ભાઈ ચાલો આમાં લેટિસ બિંદુ કેટલા? તો કે 8 ને 1 9, આમાં લેટિસ બિંદુ કેટલા? 8 ને 6 14 આપણે જોવા મળશે। અને જે એકમ કોષમાં ખૂણા ઉપરાંત ફલક કેન્દ્રની એક જોડ હોય, કેટલી હોય? માત્ર એક જ જોડ હોય તો એને અંતઃછેડો કહેવાય। દાખલા તરીકે એકમ કોષ આપણે ડ્રો કર્યો છે, હવે એમાં 8 ખૂણા તો છે જ, ઉપરાંત ફલકની કોઈ એક જોડ, ટોટલ ફલકની કેટલી? 3 જોડ હોય। જો એક સામસામે એક જોડ, આ બીજી અને આ ત્રીજી, તો કોઈ પણ એક જ જોડ હોય। માની લો કે આ સામસામે આપણે એક જોડ લઈ લીધી, તો આને શું કહેવાય? આમાં લેટિસ સ્થાન કેટલા કહેવાય? તો કે 10। ઓકે, તો આ એકમ કોષના હું આપી દીધા છે તમને, પ્રકારો આપી દીધા છે। ઓકે, એકમ કોષને મુખ્ય 6 પેરામીટર લાક્ષણિકતા હોય, 3 ખૂણા અને 3 ધાર, ક્યાં ક્યાં હોય એ આપણે દર્શાવ્યું છે। ક્યાં ક્યાં ઘટકકણો ગોઠવાઈ શકે એમની પણ આપણે વાત કરી છે। એકમ કોષ મુખ્યત્વે 2 પ્રકારના, આદિમ એટલે સાદો અને કેન્દ્રિત એકમ કોષ। માત્ર ખૂણા ઉપર હોય તો આદિમ, ખૂણા ઉપરાંતના ભાગમાં હોય તો કેન્દ્રિત, એમાં અંતઃકેન્દ્રમાં હોય તો અંતઃકેન્દ્રિત, ફલક ઉપર હોય તો ફલક કેન્દ્રિત અને એક જ જોડ ઉપર હોય તેને અંતઃછેડો એકમ કોષ કહેવામાં આવે છે। અત્યાર સુધીમાં
આ જુદા જુદા એકમ કોષો દ્વારા જે સ્ફટિકની ઓળખાણ કરવામાં આવી છે એવી લેટિસ આપણે 7 પ્રકારની જોવા મળી છે. આ 7 પ્રકારની લેટિસને બ્રેવિસ લેટિસ કહેવામાં આવે છે. ટૂંકમાં અત્યાર સુધીમાં જે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો છે કેટલા પ્રકારના છે? દુનિયાનું કોઈ પણ સ્ફટિકમય ઘન લઈ લો, એ 7 પૈકીનું કોઈ એક જ આપણને જોવા મળશે, જેને બ્રેવિસ લેટિસ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવાય છે? બ્રેવિસ લેટિસ. અને આ બ્રેવિસ લેટિસ 7 મુખ્ય પ્રણાલી છે અને એના પછી પેટા પ્રકાર પાછું એટલે ટોટલ કેટલી થશે? 14 આપણને જોવા મળશે, જે પાછળના ભાગમાં આપણને દર્શાવેલી છે. આ મુખ્ય 7 રચના છે, બરાબર. અને એના પેટા પ્રકાર પાડીને અહીંયા પછી આપણે કેટલી કરેલી છે? આ 14 કરેલી છે. આ કોષ્ટક આપણે સમજશું, બરાબર. આ બધી વસ્તુ આપણે સમજશું, પણ થોડું ઘણું પછી આગળનું ચાલે અને પછી આપણે સમજશું તો એને સરળતાથી સમજી શકીશું. ઓકે, એટલે આ પોર્શન એટલો જે બાકીનો છે અહીંયાથી શરૂ કરી અને પાછળના ભાગ સુધીનો આ જે છે ત્યાં સુધીનો ભાગ આપણે બાકી રાખીએ છીએ, જે પછી અમુક સમયના અંતરે આપણી જે મુખ્ય રચનાઓ થઈ જાય પછી એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું, ત્યારે એ વસ્તુ તમને સમજાવવાની છે. ઓકે.